As we know, computer is a versatile machine. So the versatile in the sense the computers use it in each and every field, the each and every application, right? So the each and every field, each and every area has their own particular problem. Suppose if we are using a computer in a hospital, in the sense the hospital has their own a set of problem, right? In order to save the details of a patient, details of doctors, details of staffs, details of visiting doctors, likewise. Suppose if you are using a computers in a schools or a colleges, in the schools colleges has there some set of a problem, have to maintain a database of a student, database of a non-teacher, database of what teachers, then the materials regarding to the labs, and the books required for the library, okay, likewise. So for each area, the each field has their own set of a problem, okay, when we are using a computer, right? To solve those problems, okay, we are using two tools, okay. Then which are those two tools? The tools used to solve the problem, okay, using a computer in a different area. The first is a algorithm, the another is a flow chart. Okay, these are the two tools, okay, used to solve a raised problem. Okay, the first is a algorithm, another is a flow chart. Okay, let's know what do you mean by an algorithm and what do you mean by a flow chart. Yeah, so before go to the definition of an algorithm, just I give an example, right? um, I have to prepare a cup of a coffee. So that is my particular problem, that is my particular task. To solve or to execute that particular task, that is prepare a coffee, cup of a coffee, we have to follow some basic steps, one after the other. What the first steps I follow? First I have to stove on. Then have to keep a vessel on a stove. The next procedure, the next method, that is have to pour some milk and the coffee powder. Then what the next step procedure I have to follow? Okay, I just leave to boil for a few minutes. Okay, after that the next step, serve a coffee. Okay, so to perform, to execute, to prepare a coffee, okay, I follow some methods, some steps. Okay, in the computer also, to solve a particular problem, okay, we have to go some steps, one after the other. We call that steps, one step, second step, third step, fourth step by step procedure, the step by step methods follow, we are following to solve that problem. We call that as an algorithm. Then what do you mean by an algorithm? Algorithm is a step by step procedure to solve a particular problem. Okay, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಅ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್? ನಾವೇನು ಅಲ್ಗಾರಿಥಮನ್ನು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು, ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಕಾಫಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಸ್ಟವ್ ಆನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟವ್ ಆನ್. Then have to place a vessel on a stove, pour some milk as well as a powder, then boil it for a few minutes and let's serve. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಥಿಯರಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮನ್ನು ನಾವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಅನ್ನೋದು ಥಿಯರಿ, ರೈಟ್? ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಥಿಯರಿನ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್, ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್, ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಓವೆಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್
ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಫಾರ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಓವೆಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, just I give an example. My first problem, addition of a two number. Okay, to solve that addition of a two numbers, I have to use a two tool. The first is a algorithm, another is a flow chart. We know algorithm is a step by step procedure. Flow chart is a pictorial representation of a algorithm. Okay, yeah. So in order to write an algorithm flow chart for my particular problem, so what is my particular problem? Addition of a two numbers. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಗೋರಿಥಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಇನ್ಪುಟ್. ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇನ್ಪುಟಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಯೂಸ್ ಅ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅದು ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. Suppose if you are using a big letter, same throughout algorithm and flow chart, you use a big letter. Okay, yeah. So I use a two variable a and b. That is a input. The third step, calculation. What we have to do? So my problem is addition of two number. So the given variable a b ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು using a symbol plus. ಓಕೆ, ಆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಎ ಬಿಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು? ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಲ್ಸ್. ಅದು ಇದೇ ಥರನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಯಲ್ಲಿರೋದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಝೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾ, ಬಿ ಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಆ ಝೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಪುಟ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಔಟ್ಪುಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಏನಾಯಿತು? ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ಗಿರೋದು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಪುಟಿಂಗ್ ಅ ಕಾಮಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೈ ಸ್ಟಾರ್ ಝೆಡ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಟಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 2 3 7 8 6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಹೆಚ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಪುಟಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿ ಹೆಚ್. ಬಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಸತಿ 6 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಿವ್ 8 ಅಥವಾ 9 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಾಫ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಅಂತಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿ ಅಂತಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓವೆಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರೀಡ್. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೀಡು ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೂ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಎ ಬಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ,
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ದೆನ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಬರೀತೀರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ.